गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु शुभकांत साहू समस्त को मोर यूट्यूब चैनल लर्निंग हब को स्वागत जनाऊँगी। सबुदिन नुआ नुआ शिक्षण वीडियो देखा मोर यूट्यूब चैनल लर्निंग हब को सब्सक्राइब करूँ। आज आम देखा गांधी द्वारा आहूत किसी प्रमुख आंदोलन संपर्क में, जेपरिक चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन, रावलात आईन विरोध आंदोलन एवं जालियानवालाबाग हत्याकांड। प्रथम देखा चंपारण आंदोलन संपर्क में। भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। बिहार चंपारण जिले में चाषी मानक जमीर 20 भागरू 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य कराई सेमानक द्वारा निर्धारित दर में विक्रय करने को पड़ूला। यह कहुला 3 काठिया व्यवस्था। परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानक नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। यह विरोध में प्रतिवाद करुवा चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषण शिकार हेले। राजकुमार शुक्ला नामक जड़े स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पाई गांधीजी 1917 अप्रिल रे चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुंचिले। जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाक निर्देश देले। गांधीजी यही निर्देश को प्रत्याख्यान करी सेथिपाई जेकोसी दंड भोगवाक प्रस्तुत बोली घोषणा कले। अहिंस उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करबा सेतेबेले भारत में एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाव उभाला। शेष में सरकार गांधी को चंपारण चाषी मानक समस्या गुड़िक अनुध्यान करने अनुमति देले एवं एही विषय रे सरकार द्वारा गठित कमिटी रे गांधीजी को एक सदस्य भाव अंतर्भुक्त कले। गांधीजी निजे अनुसंधान करी चाषी मानक इंग्रेज मालिकों शोषण रक्षा करने निमंते आंदोलन करी सफल हेले। 3 काठिया व्यवस्था उच्छेद है एवं इंग्रेज मालिकों द्वारा बेआईन भाव आदाय कर अर्थर 25% भाग चाषी मानक फेराई दिगला। 1 वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने सही अंचल छाड़ी चली जाइथिले। चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व में भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थिला। वर्तमान देखा खेड़ा आंदोलन। 1918 मसीह दुर्भिक्ष जो गुजरात स्थित खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुसार जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाणर 1/4 कम परिमाण शस्य उत्पादन हेले चाषी मानकर राजस्व देय परिमाण कोहल कर व्यवस्था थिला। खेड़ा चाषी मानक इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरणा करने को बाध्य करिबारु गांधीजी यह विरोध में सत्याग्रह करने को चाषी मानक चाषी माने खजना देय को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जेकोसी परिणाम भोगिबा हेले। शेष में इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त हेले। एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानक ठारू यह आदाय कले। एही आंदोलन रे इंदुलाल जागिक गांधीजींकर जड़े मुख्य सहयोगी थिले। आंदोलन सफलता गभीर भाव प्रभावित होई खेड़ा जिलार अधिवासी तथा अहमदाबाद आईनजीवी सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीजींकर जड़े प्रधान अनुगामी होईगले। वर्तमान देखा अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन। गुजरात अहमदाबाद ठारे लुगा कलगुड़िकर मालिक माने प्लेग महामारी पाई श्रमिक मानकु देउथिबा स्वतंत्र भत्ता प्लेग बोनस प्रत्याहार करदेबारु श्रमिक और मालिक मानक मध्य कलहर सूत्रपात है। इंग्रेज जिलापाल अनुरोध क्रमे गांधीजी यही कलहर हस्तक्षेप कले एवं एक ट्रिब्यूनाल नियुक्त करी ताहार निष्पत्ति को ग्रहण करने को उभय पक्ष को राजी कराइले। किंतु मालिक माने एथुर ओहरी जाई श्रमिक मजूरीर 20 भाग वृद्धि घोषणा कले। अहमदाबाद कारखाना श्रमिक मानक 35% भाग मजूरी वृद्धि दाबी प्रत्याख्यान करिबारु मालिक मानक विरुद्ध रे गांधीजी श्रमिक मानक एक अहिंसा आंदोलन करने प्रवर्ताई निजे एहार नेतृत्व निथिले। दाबी पूरण पर्यंत अनशन चालू रखिबे बोली घोषणा करी से श्रमिक मानक सपक्ष रे अनशन आरंभ कले। यह श्रमिक मानक दृढ़ भाव में संगठित कर समग्र भारतर दृष्टि आकर्षण कला। एथिरे भयभीत होई परिशेष कारखाना मालिक माने श्रमिक मजूरी
35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଶ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଅପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଅପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 1919 ଅପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଅପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିବର୍ଷଣ କଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ଓ 3600 ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସ ଆନ୍ଦୋଳନ
ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1979 ଅପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲା। ସେହିପରି କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।